आमे कौन अन्यर विचार करुछु। बाइबल कहे जो विचार रे तुम माने अन्यर विचार करुथाओ से विचार रे तुम माने विचारित हबो। तेणु अन्यर विचार करने पूर्वरु आमे सचेतन हवा आवश्यक। आयोबक बंधु माने ताहा चिंता कर नथिले। आज कौन आमे अन्यर विचार करुछु कि गति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण मध्य अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती, सेमान को विशेष धन्यवाद दिए। जदि कहीं एपर्यंत आम सहित फोन रे जोगाजोग करि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपन को फोन कॉल र अपेक्षा रे अछु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुनि थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु विशेष खुशी अटे। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। प्रभु साहाय्य करंतु जेपरि ए पवित्र वाक्य मध्य दे आमे ईश्वर को सहित चलिबा, ईश्वर को विषय अधिक जानि परिबा। तेबे आसंतु आजिर कार्यक्रम मध्य को जिबा। आमे पूर्वरु आलोचना करूथुलु जे आयुबंकर दुई जन बंधु आयुबंक परिस्थिति विषय जानिला परे तांको निकट को आसी तांको सहित कथावार्ता करूचंती। समाने कहिबाकू चाहुथिले जे धार्मिक व्यक्ति केबे मध्य दंड पाइबो नाही। जदिओ सेमाने आयुबंक बंधु थिले, आयुबंकु भल भावे जानिथिले, किंतु आयुबंकु निंदा करूछंती। आजिर अध्ययन रे आमे आयुबंकर आउ जणे बंधुंकु देखु। से थिले नामाथिय सोफर। ये समस्ते आयुबंक बंधु थिले ओ तांक दुख समय परामर्श दबा पय आसिथिले। सेमाने गोटे कारण केवल खोजी बाहर करि पारिथिले जे तांक दुख ओ जंत्रणार कारण केवल पाप। एलिफस कहउछंती तुमे टिकिए पाप करिछ। बिलदद कहिले तुमे जो पाप करिछ ताहा मृत्यु सरी नुहे। वर्तमान सोफर कहउछंती आयुब तुमे भितर किछि गुप्त पाप रखिछ, आउ सेथिर प्रतिफल अनुसारे तुमे दुख कष्ट जंत्रणा मध्य दे जाउछ। आज आमको ए वाक्य शिक्षा दिए जे आमे एपरि बंधु न हेउ जे अन्यर दुख और समस्या मध्य सेमानक सांत्वनार कारण हवा परिवर्ते दुखर कारण हो। हुए तो सेमाने निजको आयुबंक ठारू अधिक धार्मिक बोली भाबुथिले। आमे कण आज आत्मधार्मिक अटु कि आमे अन्य मानक ठारू भल बोली निजको भाबुछु कि आम आशीर्वाद कण आम मानकर धार्मिकतार कारण केबे भी नुहे। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली से सहिला। लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली से सहिला।
शेष हेला जली जली शेष हेला गला जेबे कुनी कुनी पाद तार अनंत तुषार नील परबार दिले निजर रुधिर पवित्र होई से तुमरी रगते पवित्र होई से तुमरी रगते रहिब तुम साथी रे लुह सरी गला ओठे हस भरी गला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली शेष हेला जली जली शेष हेला आँखि बुझे जेबे कबर जाए तिले दुख नाही तार कबर उठाई नुआ देह देई कोड़ करे नेब तार रखिछि भरोसा आसिब सेदिन रखिछि भरोसा आसिब सेदिन प्रभु हे जीशु राजन दुख चली गला नुआ सकाळ आसिला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली शेष हेला आज आम आईब पुस्तक तहिर 11 पर्वटी को अध्ययन करने निमंते जिबा। एही पर्वर मुख्य प्रसंग हेउछि सोफरर आईबंक सहित प्रथम आलोचना। एठारे मु आपनकु कहि रखे जे आईबंकर 3 जण बंधु थिले सेमानक मध्यरु 2 जण आईबंक सहित प्रथम थर पय आलोचना करि सारिछंती ओ एठारे आमे तृतीय बंधु जनकु देखुअछु जे कि आईबंक सहित प्रथम थर पय आलोचना करिबाकु जाउछंती आउ ए हेउछंती नामाथियो सोफर। ए जणे आईनज्ञ थिले आउ से भाबंती जे ईश्वर व्यवस्था अनुଯାୟୀ कार्य करती। एही प्रकार परिस्थिति रे ईश्वर कौन करिवे ताहा से जानती बोली छलना करती। से व्यवस्था उपरे विशेष गुरुत्व दियंती आउ से कहबाकु चाहती जे ईश्वर व्यवस्था अनुଯାୟୀ समस्त किछि साधन करती मात्र से निजर व्यवस्था को उपेक्षा करी किछि करती नाही। मात्र से जहा किछि कहिथिले ताहा मध्य आईबंकर कौनसी उपकार रे आसी पारि नथिला कि ताहांकर समस्या समाधान करि पारि नथिला। 11 पर्वर प्रथम 2 पदरे एहिपरि लेखा अछि एथिरे नामाथियो सोफर उत्तर करी कहिला एते कथार कि किछि उत्तर दिया जिवो नाही ओ बकुआ लोक कोन निर्दोष गणा जिवो। से कहउचंती जे आईब ताहांकर पापकु ताहांकर वाक्य द्वारा घोड़ाई रखियोचंती। से निजर पापकु छपाई रखियोचंती किंतु आईब एही विषय को स्पष्ट करिदेबा निमंते अनेक चेष्टा करियोचंती। अर्थात जड़े मनुष्य एते दूर क्लेश भोग करिबा परे ईश्वरଙ୍କ ठाରୁ कौनसी पाप छपाई रखिबाकू चेष्टा करिबो नाही। मात्र सोफर सेही सबको उपेक्षा करी कहंती जे
ଆୟୁବ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିର ବାହାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଆୟୁବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ ନଥିଲା। 11 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦର୍ପ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀରବ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପରିହାସ କଲେ କେହି କ'ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ ନାହିଁ? ସୋଫର ପ୍ରକୃତରେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆୟୁବ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ଆୟୁବ ତୁମ୍ଭର ଦର୍ପ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀରବ କରିବ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କପଟି ବୋଲି କହି ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କହି ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଛଳନା କରୁନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମିଛ କହୁଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସୋଫର ଆୟୁବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିଲଦତ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଥିଲେ। ବିଲଦତ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ କପଟି ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସୋଫର ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ କପଟି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ସୋଫର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିଜର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ନା ଈଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଓ ତାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆୟୁବ ତାହା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। 11 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେ କହୁଅଛ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୂଚି। ମାତ୍ର ଆହା, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତେ ଓ ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୋଫର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୁବଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା। ସୋଫର ନିଜର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁବଙ୍କୁ କେବଳ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୋଫର ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସୋଫରଙ୍କର ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆୟୁବଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୋଫର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁନଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯେ ତାହା ପ୍ରତି ଏପରି ଘଟୁଅଛି ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଫର ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି। 11 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁର ବହୁବିଧ ଫଳଦାୟକ କର୍ମଣ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ କରାନ୍ତେ, ଏହେତୁ ଜାଣ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଅପରାଧ ଅପେକ୍ଷା ଉଣା ପରିଶୋଧ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବାକ୍ୟ। ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆୟୁବ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କ୍ଲେଶ ଘଟୁଅଛି ତାହା ତୁଳନାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା କଥା। ତୁମ୍ଭେ ମାତ୍ର ତହିଁର ଅଧାଅଧି ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟାଇ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାର କଥା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପାପ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ୍ଭର ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କିପରି ଲାଗିଥିବ? ବେଡ଼ି ଉପରେ ଯେପରି କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଏ, ସୋଫର ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆୟୁବଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଅତି ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସୋଫର ଆୟୁବଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆୟୁବଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେହିପରି ରହିଅଛି। ତହିଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁନାହିଁ। 11 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାର? ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାର? ଏହା ଏକ ମହାନ ଉକ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଏ ତାହା ନ ଜାଣେ? ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତାହା କିଛି ନୂତନ ନୁହେଁ। ଆୟୁବ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି।
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଖୋଜି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନେଇ କେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣୁ, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ଯାହାକି ସୋଫର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନଥିଲା। 11 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଆକାଶ ତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିପାର? ପାତାଳଠାରୁ ଗଭୀର, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଜାଣିପାର? ତହିଁର ପରିମାଣ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ଓ ସମୁଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶସ୍ତ। ସୋଫର ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅତି ମହାନ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଆଇବଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଆଇବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଆଇବଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ 10 ଓ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ବିଚାର ସଭାକୁ ଡାକନ୍ତି, ତେବେ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିପାରେ? କାରଣ ସେ ଅସାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ହିଁ ଅଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅସାର ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ। ହଁ, ବନ୍ୟ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି କହନ୍ତି। ସେ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାନ୍ତି, ଆଇବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି, ଆଇବଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ତହିଁରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଇବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିସବୁର ଉତ୍ତର ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ତାହାଙ୍କର ଅଛି। 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ସୁସ୍ଥିର କରି ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର, ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ବାର ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଇବ ନିଜର ପାପକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପାପକୁ ବା ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପାପକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଏହି କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ସୋଫରଙ୍କର ମନୋଭାବ। କେବଳ ସୋଫର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଇବଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆଇବ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ଛପାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟୁଅଛି। ମାତ୍ର ଆଇବଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ସେ ସେପରି କିଛି ଗହୀରତ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଥବା ତାହାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପାପ ବା ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିନଥିଲେ। 15 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ ଆପଣା ମୁଖ ଟେକିବ, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ ଓ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ପକାଇବ, ବହିଗଲା ଜଳତୁଲ୍ୟ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ମଳ ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ହିଁ ତାହା ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଭରସା ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିବ, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ନିରାପଦରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କଲେ କେହି ତୁମକୁ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଅନେକ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ସୋଫର ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ତୁମର ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଓ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଓ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନଥିଲା। କାରଣ ଆଇବ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଅଭିମତ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଆଇବ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପରେ ଜୟୀ ହେଲେ ଓ ସେ ବହୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ
ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାପରେ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିସ୍ତେଜ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଳାଇବାର ବାଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ସୋଫର ଏଠାରେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆଇବ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କର, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ଆଉ କେହି ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପାପରେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ 3ଟି ଯାକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଚାଲିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆୟୁବ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଶୁଣାଇ ପାରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କେବଳ ହୃଦୟବାଧକ କଥା କହି ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିବା ପରି ହୃଦୟବାଧକ କଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ? କେବେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଅଛୁ? ନା କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛୁ? ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଅଛି। ସେ କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟର କ୍ଲେଶ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଓ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହିପରି ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଓ ସେହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛି ବା ତା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛି ବା ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଅଛି। ସେପରି କହିବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଆମମାନେ କିଏ ଯେ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ ତାର ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଛି ବା କ'ଣ ନ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରି କହିବା ଯେ ସେ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କହିବା ଭୁଲ। ସେଦିନ ଆୟୁବଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆୟୁବ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଯାତନା ସହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ଜୀବନ ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମେ କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାହାର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସେ କିମ୍ବା ତାହାର ପିତାମାତା କେହି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଯେପରି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ଯେପରି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧାରଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି କିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଉଚିତ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦେବେ,
ସାହସ ଦେବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ କଥା କହିବା, ତା'ର ହୃଦୟବାଧକ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିପାରିବେ, କିପରି ସେ ଆଗେଇ ପାରିବେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆୟୁବଙ୍କ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋଫର ପୁଣି ସେଇ କାରଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋଫର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଗୁପ୍ତ ପାପ ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ। ଆମ ପରାମର୍ଶ ଅନ୍ୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ନିଏ, ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଯାହା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପକୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ବିଚାର ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହେ। ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛୁ କି? ବାଇବେଲ କହେ, ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଥାଅ, ସେଇ ବିଚାରରେ ତୁମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆୟୁବଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରେ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆୟୁବ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଓ ସମାଲୋଚନାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବୁ, ତୁମ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ତିକ୍ତତା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନାମାଥିଆ ସଫର କ'ଣ ଥିଲେ? ଏ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ବି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସି ରାଜା, ଡି ଆଇନଜ୍ଞ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। যদি ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 0444908126ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରାଜାରାମ କରଡ଼।